स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इसी दिन 20 साल बाद भारत एक गणतंत्र देश बना। यही प्रस्ताव संविधान का आधार बना। संविधान की संरचना, जिसका प्रारंभ 9 दिसंबर 1946 को हुआ, वो जाकर 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये अमल में लाया गया। संविधान के मसौदे को पेश करते हुए बाबा साहेब ने कांग्रेस के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस पार्टी के कारण ही है कि मसौदा समिति ने प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन के महत्व को समझते हुए इस संविधान का संचालन किया। कांग्रेस को ये श्रेय जाता है कि ये मसौदा संविधान सभा में सुचारू रूप से पारित हुआ। कांग्रेस की विचारधारा, जो आइडिया ऑफ इंडिया से प्रेरित है, भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, संसदीय प्रणाली और समाजवाद की नींव कांग्रेस ने ही रखी, जो हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। विभाजन के दौरान अकबर और हमारे अपने समय में महात्मा गांधी को प्रिय था। पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन है। भारत में कई वर्षों से विभिन्न इसके चलते कांग्रेस ने संघीय ढांचे के महत्व को समझा और अपनाया। बाबा साहेब अंबेडकर की बहुजन विचारधारा को आधार बनाकर कांग्रेस ने कई योजनाओं का अनावरण किया। जनजाति के खिलाफ आपराधिक जनजाति अधिनियम को लागू किया। इस काले कानून की परवाह न करते हुए भयानक कानून को 31 अगस्त 1952 को रद्द कर दिया। चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश करवाया। ये एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि उन्होंने ये किला वर्षों पहले छोड़ दिया था। इन्हीं घुमंतु जनता तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 करोड़ की लागत से भारत सरकार ने जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया। इस पर 9 नवंबर 2024 से काम प्रारंभ भी हो गया। 1912 that the biggest ship built till that day set sail between the United Kingdom and the United States. That ship was called Titanic. You must have heard of the name. The designers of the Titanic, they said that the ship is so big, so huge, that it can never be sunk. And then few weeks later, in the middle of the Arctic Ocean, the Titanic hit an iceberg and the ship sank. And the interesting thing was that the person who was supposed to keep an eye out for icebergs didn't see the iceberg. Caste discrimination in India looks very much like the iceberg. Most of it is below the surface. Most of it is hidden. Most of it is secret. I have many friends who belong to the upper caste who tell me, I have never felt caste discrimination. And I say to them, of course you have never felt caste discrimination, because it is not designed for you. And for you, it is like the iceberg. You can't see it. You only see the surface. You don't see the real pain, the real destruction, the real damage that caste discrimination does, not only to Indian people, but to the Indian Constitution and to the Indian nation. अफसोस की बात है कि जिस संविधान की रचना में बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी का पुरजोर विरोध संघ परिवार ने शुरू से ही किया है, जो उनकी मनुवादी मानसिकता दर्शाता है। 1949 में जब संविधान का मसौदा तैयार हुआ, उसके 4 दिन बाद ही संघ परिवार की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में उन्होंने अपना विरोध जताया। संघ हमेशा से ही चाहता रहा है कि मनुस्मृति संविधान की जगह ले। हालांकि मनुस्मृति संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। संविधान के ठीक 50 साल बाद
22 फरवरी 2000 में वाजपेयी सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया। सन 2006 में तत्कालीन आरएसएस के सर संघचालक के.एस. सुदर्शन ने आरक्षण का विरोध किया। जो बातें पहले पर्दे के पीछे हो रही थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। लोगों से 400 से अधिक सीटें मांगी जा रही हैं ताकि संविधान को बदला जा सके। हमारे खिलाफ 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मार करके हमको जीतना है, क्योंकि जब चाहे तब वो सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। जितनी आबादी उतना हक, यही नारे को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। देश भर में संविधान बचाओ आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आंदोलन ने एक आंधी का रूप ले लिया है। सभी इसे बचाने के लिए जागरूक ही नहीं, एकजुट हो गए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इसके जरिए न केवल एक व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है, बल्कि पीड़ितों को कानूनी सलाह भी दिलवा सकता है। एआईसीसी के अनुसूचित जाति विभाग ने बड़े पैमाने पर एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए हो जाता है। हम पता लगाना चाहते हैं कि 73% के पास कितनी भागीदारी है, कहां कहां है ये लोग। मनरेगा की लिस्ट में मिलते हैं, मजदूरों की लिस्ट में मिलते हैं, लाइन लगी हुई है। हम पता लगाना चाहते हैं हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कहां है जाति जनगणना का ये कॉन्सेप्ट है, और ये क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। इससे हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। डेटा, उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे, अब डेटा वो काम करेगा। ये सोने से भी मतलब कीमती चीज है। हम देश का डेटा निकालना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि इन संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम पता लगाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो धन है, जो जीएसटी है, वो कहां जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। सिर्फ अरबपतियों के हाथ जा रहा है या गरीबों के हाथ जा रहा है, किसानों के हाथ जा रहा है, और ये कौन है। तो एक प्रकार से मैंने कहा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक्सरे लेता है, आपकी हड्डी का एक्सरे लेता है। वो क्या है? वो डेटा है कि भैया फ्रैक्चर है, कहां कहां फ्रैक्चर है। ये हम जाति जनगणना से करना चाहते हैं। मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा बाबा साहेब के सामाजिक न्याय से प्रेरित थी। इसका लक्ष्य ही देशवासियों को उनके हक से अवगत कराना था। जिस न्याय की परिकल्पना बाबा साहेब अम्बेडकर ने की और जिसे पूरा करने के लिए राहुल गांधी ने जान लगा दी, हमें उसी को आगे बढ़ाना है। आइए हम संविधान बचाओ अभियान से जुड़कर राहुल गांधी का हाथ मजबूत करें और लोकतंत्र को बचाएं। इसी में हम सब देशवासियों की भलाई है। దీన్ని త్వరలోనే తెలుగులో కూడా గ్రామాన, ఎందుకంటే ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం కాబట్టి ప్రతి గ్రామంలో కూడా గ్రామాల్లో జెండాలు ఉన్న బయలుదేరాలి. దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గ బాధ్యులు, అదేవిధంగా మండల ప్రెసిడెంట్లు ఇక్కడ ఇది అయిపోగానే మీకు పేపర్స్ ఇస్తాం. అవి ఇక్కడనే కూర్చుండి ఇదే రోజు మీరు ఏ రోజు ఏ మండల మీటింగ్ పెడుతున్నారు అనేది మాకు ఇక్కడ ఇచ్చేయాలా. చిన్న చిన్న మార్పులు పెద్ద లీడర్లకు సంబంధించిన డేట్లు చేసుకొని చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి మళ్ళీ మీకు ఇమీడియట్లీ పంపించేస్తాం. ఎందుకంటే కంపల్సరీ
అందులో కోఆర్డినేటర్స్ కంపల్సరీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్స్ పాల్గొంటారు. అదేవిధంగా జిల్లా ప్రెసిడెంట్ పాల్గొంటాడు ప్రతి మండలంలో. అదేవిధంగా జిల్లా ముఖ్యులు కూడా మండలాల్లో పాల్గొంటారు. కాబట్టి ఈరోజే మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఇది అయిపోగానే కూర్చొని మీరు మాకు దానికి సంబంధించినటువంటి ఏ రోజు మండల మీటింగ్ పెడుతున్నారని చెప్తే ఆ మండలంలో సంబంధించింది మండల మీటింగ్ పెట్టిన రోజు ఆ మండలంలో ఏం చేయాలా ఇవాళ ఈరోజు మనం చేసినట్టే అక్కడ కూడా ఇదే కార్యక్రమాన్ని తీసుకునే కార్యక్రమాలు తీసుకుపోతాడు. ఇది ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమం. రాహుల్ గాంధీ గారు పర్సనల్గా తీసుకొని దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి రాజ్యాంగంకు తూట్లు పడుతున్నటువంటి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా జరిగే కార్యక్రమంతో పాటు మన ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి పథకాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవాలా. దయచేసి ఈ జిల్లా నుంచి కూడా ఇక్కడ మేము ఇప్పుడు అందరికీ కూడా సాయంత్రం లోపు మీకు ఫోన్ల ద్వారా చేసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మండలంలో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ కావాలా. చేసే వాళ్ళకు సముచితమైన స్థానం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఎవరు కూడా దీన్ని తూచా ఉంటుంది. ఇది మొదటిది. రెండవది ఏంటంటే ఎవరు తప్పించుకునే దానికి ఆస్కారం లేదు. ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరియు పిసిసి అధ్యక్షులు ఇద్దరు కూడా ఇది ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఒక బాధ్యతను మనందరిపైన పెట్టిరు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీంట్లో పాదయాత్రల మధ్యలో రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు జిల్లా స్థాయి నాయకులు అన్ని నియోజకవర్గాలు ఇప్పుడు పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కొక్క రోజు రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా పాదయాత్రలో పాల్గొంటే ఆ వాతావరణం ఒకటి మనము మంచి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అదేవిధంగా రాష్ట్రం నుంచి వచ్చేటోళ్ళు కూడా ఉంటారు. మండల స్థాయి ముగింపు కార్యక్రమాన్ని ఏ ఊళ్ళో అయితే పెడుతున్నారో ఆ ఊరును చివరిగా పెట్టుకొని ఆ ముగింపు కార్యక్రమం భారీగా మినిమం 2000-3000 మంది మినిమం 2000-3000 మందితోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనము ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా కార్యక్రమాలు ముందుకెళ్ళాలి. మొదటిది మండల మీటింగ్ పెట్టే రోజు ఆ మండల హెడ్ క్వార్టర్లో గద్దె ఉందా లేదా చూడండి. అదే రోజు ఆ గద్దె ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకుందాం. ఆ తర్వాత గ్రామాలకు వెళ్ళేటప్పుడు సంతోష్ ఈ జిల్లా ఈ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ను ఆర్గనైజర్గా సంతోష్ ఇక్కడికి మనకి ఇప్పుడు వచ్చిండు హైదరాబాద్ నుండి ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు. సంతోష్ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లానే కదా, ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఈరోజు సాయంత్రం లోపే మీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మీ పేర్లందరికీ కూడా మనకు సంబంధించిన ఇప్పుడు మండలాలు రాసిచ్చిన షెడ్యూల్ కూడా మీరు దాంట్లో పెడితే ఆ డేట్ నాడు మీరు ఎన్ని పనులు ఉన్నా అటు ఇటు జరుపుకొని కంపల్సరీ మీరు ఆ మండలానికి ఆ డేట్ నాడు పోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అందరు కూడా ఈ పాంప్లెట్స్ ఇదొకటి, ఇంకోటి ఈ బుక్కు, వీటితో పాటు వాటిని కూడా మనం గ్రామంలో ఇంటింటికి ఇచ్చుకుంటూ ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుందని తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఆధ్వర్యాన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి సూచన మేరకు దీన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ విధంగా అమలు జరుగుతుంది, రాష్ట్రంలో పార్టీ అధికారంలో రాకపూర్వం రేవంత్ రెడ్డి పెద్దలందరూ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు బోధన్ శాసనసభ్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, శాసన మండలి సభ్యులు, విప్లవాల నుండే పుట్టినటువంటి విద్యార్థి నాయకుడిగా ఈరోజు శాసన మండలిలో మన సోదరుడు ఉన్నటువంటి బల్మూరు వెంకట్ గారు, అదేవిధంగా నర్సారెడ్డి గారు, మన నిజామాబాద్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నటువంటి సిరిసిల్ల గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ నా క్లాస్మేట్ సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా సునీల్ గారు, రాజిరెడ్డి గారు, వినయ్ గారు, ఇప్పుడే విచ్చేసినటువంటి సంతోష్ గారు, మాతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గౌరవ కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు, విద్యార్థి సంఘానికి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్లా నాయకులు, యువజన కాంగ్రెస్కు సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్లా నాయకులు, మీ అందరికీ ఒక కార్యకర్తగా ఈరోజు జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్కు రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్గా నియామకం చేసినటువంటి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, గౌరవ అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ద్వారా ఈరోజు మనకి ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు మీనాక్షి నటరాజన్ గారు నాకు ఈ పదవి ఇచ్చినందుకు మీ అందరి తరఫున, నా తరఫున, పార్టీ తరఫున వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా చేతులు జోడించి నమస్కారం తెలియజేస్తూ, పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు,
భూపత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా షబ్బీర్ అలీ గారు, ఇక్కడ పోటీ చేసినటువంటి సునీల్ గారు, వినయ్ గారు, మీ అందరూ ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడి ఆధ్వర్యాన జరుగుతున్నటువంటి జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు అధ్యక్షుల వారు సెలవిచ్చినట్టు ఇది ఒక్క రోజుతో ముగిసేది కాదు. ఈరోజు 23 తేదీ నాడు ఇక్కడ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో 24, 23 తేదీ లోపల జిల్లాలో మీటింగ్ పెట్టుకోవాలా. మొన్న హైదరాబాద్లో జరిగిన 19వ తేదీ నాడు జరిగినటువంటి మీటింగ్లో మాకు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశానుసారంగా ఇప్పుడు కోఆర్డినేటర్స్ను ప్రతి మండలానికి ఒక్కొక్కరిని ఏదైతే నియామకం జరుగుతుందో దాన్ని ఆ కోఆర్డినేటర్స్ను పూర్తిగా అభినందిస్తూ మీ బాధ్యతగా మీరు గ్రామంలో ఉదాహరణకు నందిపేట్ గ్రామంలో రేపు మనం కార్యక్రమం మొదలు పెడుతున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని మైపాల్ గారు గుర్తించాలి. మీరు అక్కడ రేపు మొదలుపెట్టే కార్యక్రమాన్ని ఒకరోజు ముందు దప్పులతో మనం ఆ కార్యక్రమం రేపు ఇక్కడ ఉంటుందనేటువంటి ప్రచారం మొదటి రోజు ఆ ప్రచారాన్ని మొదలు పెట్టాలనేటువంటి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ జై బాపు, జై సంవిధాన్, జై భీమ్ ఆదేశానుసారం మనం అక్కడ ఒక రోజు ముందు దప్పుతో ఆ గ్రామంలో మొత్తం దండోరా వాయించాలా. తెల్లారి ఉదయం మీకు వచ్చినటువంటి కోఆర్డినేటర్, మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రముఖులందరూ ఆ గ్రామంలో పాదయాత్ర చేస్తూ ఆ గ్రామం నుండి ఆ గ్రామంలో ఒకవేళ గద్దె ఉంటే జెండా ఎక్కించి మనకు అధ్యక్షుల వారు ఇప్పుడు చూపిస్తారు, మనకు ఒక జెండా ఇస్తారు, చేతిలో సంవిధాన్ పుస్తకం ఇస్తారు. దాన్ని పట్టుకొని ఏదైతే రాజ్యాంగం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏ కార్యక్రమాలు అయితే జరుగుతున్నాయో దానికి స్వాతంత్రం కొరకు ఆ రోజు మనం ఎలాగైతే ఈ స్వాతంత్ర పోరాటంలో మహాత్మా గాంధీ గారు మనకిచ్చినటువంటి ఆదేశంతో పనిచేశారో ఆ రోజు స్వాతంత్ర సమరయోధులు తమ ప్రాణాన్ని కూడా త్యాగం చేసినటువంటి స్వాతంత్ర సమరయోధులను వాళ్ళను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఏది ఆశించలే ఆ రోజు. ఎంతో మంది స్వాతంత్ర సమరయోధులు పంచాయతీ మెంబర్ కూడా కాలే, కానీ మనకిచ్చినటువంటి ఈ ప్రజాస్వామ్య వాయువుతో ఈరోజు ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని 75 సంవత్సరాలుగా మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆయుధంతో ఆ సంవిధానాన్ని రక్షించడానికి ఆ గ్రామంలో ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఇంటికి ఆదేశం వెళ్ళాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమం పెద్దలందరూ ఆ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుపోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది. చివరకు ఒక మాట మనం గుర్తుంచుకోవాలా, ఈరోజు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి కానీ ఇంత పటిష్టవంతంగా ఈ కార్యక్రమానికి తీసుకోవడానికి గల కారణం దేశవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్న మొట్టమొదటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కులగణన చేసి బలహీన వర్గాలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చి అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఏదైతే మన ప్రభుత్వం ద్వారా పార్టీ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రజల్లో తీసుకుపోవాల్సినటువంటి బాధ్యత నిజంగా కూడా ఇక్కడ మనం రేవంత్ రెడ్డి గారి క్యాబినెట్ ఒక్కసారి చప్పట్లతో మనం అందరం ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనం ఏదైతే సంవిధాన్ జై భీమ్, జై బాపు, జై సంవిధాన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రజల్లో తీసుకువెళ్ళవలసినటువంటి బాధ్యత మనకిచ్చారో ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించడానికి ఈరోజు శాసనసభ ఉన్నా, శాసన మండలి సభ ఉన్నా పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కానీ అదేవిధంగా మా బలమూరి వెంకట్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఇక్కడికి రావడం అంటే దీనికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో మనం గ్రహించాలా. ఈ ప్రాధాన్యతను మనం కూడా మన భుజాల మీద వేసుకొని మరొక స్వాతంత్ర ఉద్యమం లాగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకువెళ్ళవలసిందిగా కోరుకుంటూ పెద్దలు జిల్లా అధ్యక్షుల వారు ఏదైతే మిమ్మల్ని కోఆర్డినేటర్స్గా నియమిస్తున్నారో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మీ కార్యక్రమాల్లో మీరు పాలు పంచుకుంటుంటే మేము కూడా అక్కడికి ఏదో గ్రామంలో మీ దగ్గరికి వచ్చి మీతో పాదయాత్రలో పాల్గొంటామనేటువంటి విషయాన్ని తద్వారా ప్రభుత్వం చేసే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజల దగ్గరికి తీసుకుపోవడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుందనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించవలసిందిగా కోరుకుంటూ నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశానికి జిల్లా అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని ఈరోజు జై బాప్, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ అని ఏదైతే కార్యక్రమాన్ని మనం చేపట్టి ముందుకు వెళ్తున్నామో ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి విలేజ్ ఒక మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక కమిటీ విలేజ్ వైజ్ పాదయాత్ర చేసుకుంటూ ఇంటింటికి తిరిగి మనం ఈ ప్రచారాన్ని ముంగటి తీసుకువెళ్ళి దీన్ని బలోపేతంగా మనకు సమర్థించుకుంటూ మన కార్యక్రమాలను చేపట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళవలసిన బాధ్యత ఉంది. దాన్ని డివైడ్గా ఇప్పుడు మోహన్ రెడ్డి గారు కోఆర్డినేటర్లు మండల్ వైజ్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో కానీ అలాగే బోధనలో కూడా
ఇదే ప్రకారంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని చెప్పి పెద్దలు గౌరవనీయులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మాజీ మంత్రి వారిని కోరుతా ఉన్నాను. ఇంకా ముందుకు మనం ఒకరోజు అన్ని వివరంగా చెప్పారు. ఒకరోజు ముందు మనం ఏదైతే మనం వెళ్తున్నామో పాదయాత్ర ద్వారా అక్కడ దప్పులతో కానీ ఒక మైక్ ద్వారా కానీ మనం ముందుగా వాళ్ళకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఉంటుందని తెలియజేస్తూ ఆ విలేజ్కి మనం వెళ్ళినట్టయితే ఆ విలేజ్ టు మొత్తం ఆ గ్రామంలో ఉన్న మొత్తం మన ఇల్లు మన పాదయాత్ర ద్వారా కట్ చేసుకుంటూ అక్కడ నుండి మరొక విలేజ్కి వెళ్ళడం. పొద్దున ఇప్పుడు ఏదైతే మార్నింగ్ సెషన్లో ఒక 2 villages, ఈవినింగ్ ఒక 2 villages అయితే మనకున్న టైం 28 లోపల ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. ఈ 22 తారీఖు లోపలనే మన ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇప్పుడే 21st ఈరోజు 19th నాడు మన మీటింగ్ అయింది. ఈరోజు 21st నాడు ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా అభినందనీయం మోహన్ రెడ్డి గారికి. దీంట్లో భాగంగా మనకి ఇప్పుడైతే ఏదైతే మనకు బాధ్యతలు అయిపోయారో ఆ బాధ్యతలు మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళి అందరము మనమంతా కలిసికట్టుగా పెద్దలు కార్యకర్తలు పెద్దలు పార్టీ శ్రేణులు కానీ అధికార శ్రేణులు కానీ వాళ్ళందరం కలిసికట్టుగా ఈ మీతో పాటు మేమందరం పాల్గొంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా మనకు ఇంకొకటి ఇప్పుడు రేపు వచ్చే జూన్లో ఎప్పుడో మనకి ఎలక్షన్స్ కూడా రాబోతున్నాయి కావచ్చు, సర్పంచ్ కావచ్చు, అది కావచ్చు. ఇవాళ దేశంలో మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు బీసీ కులగాలను చేయడం కానీ ఎస్సీ కులగాలను ముందు పాస్ చేసిన ఘనత కూడా మన దేశ చరిత్రలో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వ పార్టీకి మనకు ఉంది. దీంట్లో భాగంగా వారు చేసిన ఈ బిల్లులు కానీ మన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కూడా మనకు ముందుకు తీసుకువెళ్తూ దీంట్లో భాగంగానే మనం ముందుకు వెళ్తున్నట్టయితే రేపు రానున్న ఎలక్షన్లో కూడా మనం విజయం పొందడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ స్ఫూర్తిని దయచేసి 28th వరకు లోపల మనం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ మనకి ఏదైతే బాధ్యతలు అప్పయ్యారో పిసిసి అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గారు ఏఐసిసి నుండి మనకు ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్న రాహుల్ గాంధీ గారు, ఖర్గే గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారికి అందరికీ మనం నడుస్తూ ముందుకు వెళ్దామని చెప్పి మీ అందరితో బోధన్ శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా జై బాబు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ ఏదైతే స్టేట్ కోఆర్డినేటర్గా ఉన్న తాహిర్ బిన్ హమ్దాని గారికి, అదేవిధంగా నాతో పాటు ఇక్కడ విచ్చేసిన నాగుల్ సత్తన్నకి, మన్నించాలి వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకి, నిజామాబాద్ జిల్లా పరిధిలో ఉన్న అన్ని నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జ్లకి, ఇక్కడ విచ్చేసిన జిల్లా స్థాయి నాయకులకి, రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులకి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ సంఘాలుగా ఉన్న ఎన్ఎస్యుఐ, యూత్ కాంగ్రెస్, ఎస్సీ సెల్, బీసీ సెల్, మైనార్టీ సెల్, సేవాదల్, మహిళా కాంగ్రెస్, కిసాన్ కాంగ్రెస్ అన్ని సెల్స్కి, అదేవిధంగా ప్రతి మండలాలకి వెళ్ళి విచ్చేసిన నా తోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నా కుటుంబ సభ్యులకి, పత్రికా విలేకరులకి, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ పేరు పేరున నా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నా. ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమము, దానితో పాటు ఏదైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని చెప్పని ఆదేశాలు 19వ తారీఖున ఇవ్వంగానే 21వ తారీఖున యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మార్గదర్శకంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే పిసిసి అధ్యక్షులు గారి జిల్లా కాబట్టి మొట్టమొదటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన డిసిసి అధ్యక్షులు మోహన్ రెడ్డి అన్న గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే దానితో పాటు అంతే గట్టిగా అంతే బలంగా పిసిసి అధ్యక్షులు జిల్లాలో చాలా ఫాస్ట్గా ఈ కార్యక్రమము అవుతుందని చెప్పి ఇతర జిల్లాలు మనతో పోటీ పడే విధంగా కోడన్ అదేవిధంగా ఇమీడియట్గా ఇన్ఛార్జెస్ని ఏదైతే మండల వారీగా నియమించి, దానితో పాటు ఈ కార్యక్రమాలు 2 రకాలుగా, ఒకటేమో వాస్తవానికి పెద్దలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశము, దానితో పాటు నా తర్వాత సంతోష్ గారు కూడా దీన్ని వివరంగా ఎందుకు చేపడుతున్న వారి యొక్క ప్రజెంటేషన్లో వివరిస్తారు. ఈరోజు జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో గ్రామ గ్రామానికి చేపట్టడానికి మనకి ఈరోజు ఈ అవకాశం కల్పడం అనేది, ఈ అవకాశం రావడం అనేది మనకు ఒక అదృష్టం. ఎందుకంటే 2 నెలల తర్వాత మనకు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. మనం ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ 15 నెలలకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్కి మనకి ఏదైతే ఏర్పడిన కొంచెం గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ పాదయాత్రతోటి కార్యక్రమంతో ఆ సమస్యల్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. జిల్లాలో ఉన్న పెద్దలు ఏదైతే వారి దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళి ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోగలుగుతామో,
దానితో పాటు మన సిద్ధాంతాలు ఏంటి, మనం దేనికోసం పోట్లాడుతున్నామని చెప్పి ఐడియాలజికల్గా సిద్ధాంతపరంగా మన భావాలని మనం క్షేత్రస్థాయిలో జనాల దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతాం. ఆ గ్రామంలో జెండా గద్దెల్ని మనం ఆవిష్కరించుకుంటే ఏదైతే లేని చోట నిర్మించుకోవడం కానీ లేదా ఉన్న చోట ఆ జెండా గద్దెని మనం ఫ్లాగ్ని ఏదైతే ఆవిష్కరించుకున్నప్పుడు ఇవన్నిటి ద్వారా కూడా రేపటి మన పార్టీ కోసము, మన కోసము, మన దేశ భవిష్యత్తు కోసము, మన రాజ్యాంగాన్ని మనం కాపాడు కోసము మనం అందరం కూడా కంకణబద్దులై చిత్తశుద్ధితోటి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ఈరోజు శాసనసభ, శాసన మండలి బడ్జెట్ పైన డిస్కషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడికంటే కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్, ఈ కార్యక్రమం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఏదైతే ఈ కార్యక్రమ ఇంపార్టెన్స్కి మీనాక్షి నటరాజన్ గారు, అదేవిధంగా వంశీచంద్ర రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు మాట్లాడి లేదు ఈ కార్యక్రమాన్ని తప్పనిసరిగా క్షేత్రస్థాయిలో, కింది స్థాయిలో చేయాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకున్న ప్రతి కార్యకర్త పైన ఉంది, చేపట్టాలని చెప్పి ఆదేశించింది. కాబట్టి దాన్ని అక్కడ లేదు అని చెప్పి మధ్యాహ్నం తర్వాత అక్కడ అటెండ్ అవుతామని చెప్పి ఫస్ట్ ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. దానితో పాటు అనుబంధ సంఘాలుగా ఉన్న NSUI యూత్ కాంగ్రెస్ ఏదైతే సంబంధించి చురుగ్గా యువకులుగా ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఇన్వాల్వ్ చేసి క్షేత్రస్థాయిలో ఏదైతే క్షేత్రస్థాయిలో ఎండాకాలం ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి, పాదయాత్ర చేపట్టాలంటే అనేక ఇబ్బందులు కూడా మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా అన్నింటినీ సమన్వయం మండల వారికి అన్న మీరు ఇన్ఛార్జ్ జిల్లా అధ్యక్షునికి యూత్ కాంగ్రెస్ కమిటీ, ఎందుకంటే నేను కూడా అదే స్థాయికి వెళ్ళి ఈరోజు శాసన మండలి సభ్యునైనా అంటే కష్టపడితేనే పార్టీ నన్ను గుర్తించి చేసింది. వాళ్ళకు కూడా రేపు పొద్దున వాళ్ళ కష్టానికి వాళ్ళకి ఫలితం కావాలంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని వారికి ఒక పరీక్ష లెక్క పెట్టి ఆ రిపోర్ట్ కార్డ్ని కూడా ఏదైతే సంబంధించి పెద్దలందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరు పనిచేస్తారో ఆ రిపోర్ట్ కార్డ్ ప్రకారంగానే వాళ్ళకు కూడా రేపు పొద్దున ఫలితాలు దక్కుతాయి అనే విధంగా వారిని ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్వాల్వ్ చేయాలని చెప్పి మాజీ NSUI రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. దానితో పాటు నాకు ఇన్ఛార్జ్గా నియమించిన బాల్కొండ, నిజామాబాద్ రూరల్ సంబంధించి మొత్తము 6, 12, 8, 16 మండలాలు ఉన్నాయి. 15 మండల్స్ ఒక మున్సిపాలిటీ ఉంది. 15 మండలాలు ఒక మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి నాకు ఏదైతే సంబంధించి మీరు లిస్ట్ వేస్తారో నాకు ఇస్తే రేపటికెళ్ళి నా కార్యక్రమాన్ని, ఎందుకంటే మాకు ఇలా శాసన మండలి ఆఖరి రోజు 24 రూపాయల మీటింగ్స్ పెట్టమన్నారు. సునీలలో కూడా ఇక్కడనే ఉన్నారు కాబట్టి అన్న ఒకరోజు 4 మండలాలు, ఒకరోజు 4 మండలాలు పెట్టుకొని DCC అధ్యక్షులు పెద్దల దగ్గర టైం తీసుకొని కంప్లీట్గా ఫస్ట్ మండల మీటింగ్స్ కంప్లీట్ చేసేసుకొని అదే రోజు అనౌన్స్ చేసి ఇతర నియోజకవర్గాల కంటే కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్నిటికంటే ముందు కూడా బాల్కొండ, నిజామాబాద్ రూరల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫినిష్ చేసి NSUI స్థాయికి సంబంధించిన ఒక కోఆర్డినేటర్గా వేస్తే ఏ రకంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే యువకుని కాబట్టి అందరికంటే ఎక్కువ ఉరకాలనే ఒక ఉత్సాహం నాకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం ఆ నియోజకవర్గాలలో కంప్లీట్గా పూర్తి చేయడానికి మీరు ఆ రకంగా సహకరిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ, అదేవిధంగా DCC అధ్యక్షులది, అదేవిధంగా ఏదైతే TSMDC కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారిది కూడా అదే నియోజకవర్గం కాబట్టి మీరు ముగ్గురు కూడా మాట్లాడి ఏదైతే సంబంధించి కొంచెము ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చి సమయాన్ని బాల్కొండలో కేటాయించి ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకి సహకరిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ మరొక్కసారి ఈ కార్యక్రమానికి నాకు మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన DCC అధ్యక్షులకి, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు గౌరవనీయులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మేము మా రాజ్యాంగాన్ని అత్యంత రాజ్యాంగంగా భావిస్తాము. మాకు సార్వభౌమిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా నిర్మించుకోవడానికి సాంఘిక ఆలోచన భావ ప్రకటనను సమానత్వాన్ని కల్పించడానికి కుల, మత, ప్రాంత, వర్ణ, లింగ, ధనిక అందరికీ రాజ్యాంగం కల్పించింది. ఇటీవల పరిణామాలు దెబ్బతీస్తూ ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాలరాస్తూ నెలకొల్పుతున్నాయి. విభేదాలు సృష్టిస్తూ రాజకీయ మనుగడ కోసం విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో శాంతి మనకు బోధించిన మహాత్ముడి స్ఫూర్తిగా మనుషులంతా రాజ్యాంగంలో అందరికీ సమాన హక్కులు
కల్పించిన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మన గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి చిత్తశుద్ధితో అంకిత భావంతో అహర్నిశలు కృషి చేస్తానని ప్రమాణం జై సంవిధాన్. అంటే మహాత్మా గాంధీ గారు సూచించినటువంటి శాంతియుతమైనటువంటి పాదయాత్ర. ఇది పాదయాత్ర ప్రోగ్రామ్ అండి. దేశ చరిత్రలో పాదయాత్ర చేసే అవకాశం ఓన్లీ నాయకులకే వస్తుంది. ఈరోజు కార్యకర్తలందరికీ కూడా దీని ద్వారా పాదయాత్ర చేసే అవకాశం వస్తుంది. అలాగే బాపుకు మన బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మన దేశానికి రాజ్యాంగం ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే రాజ్యాంగాన్ని 75 సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ. నెక్స్ట్ మీకు అందరికీ తెలుసు రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇప్పటికీ 70 లాగాని రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది, ఈ అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అనే దాని మీద మీకు క్లుప్తంగా చాలా చిన్నగా చెప్తాను. 2024 పార్లమెంట్ ఎన్నికల కంటే ముందు కూడా మనం చూస్తే అంబేద్కర్ గారి గురించి లాస్ట్ డిసెంబర్లో జరిగినప్పుడు ఒక చర్చ క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సభలో సభ్యులందరూ కూడా అంబేద్కర్ అని కాంగ్రెస్ సంబంధించిన వాళ్ళు అంటూ ఉంటే అమిత్ షా ఒక డెరాగేటరీ స్టేట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే అంబేద్కర్ అని ఇంత కంటే దేవుడి దగ్గర చేసినటువంటి మీకు పుణ్యం వచ్చి ఉండేదని కొంచెం ఒక ఇన్సల్టింగ్కి సంబంధించినటువంటి వారి విలువను తగ్గించేటువంటి ఒక కామెంట్స్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీరియస్గా తీసుకొని అప్పుడు ఉన్నటువంటి అమిత్ షాని వారిని క్యాబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలి అని ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి అలాగే ప్రధాని మోడీ గారి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి చేయడం జరిగింది. కాకపోతే దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోకపోయేసరికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ అదనికి సంబంధించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించేటువంటి పార్టీలు కానీ అందరూ కూడా ఏకీకృతమై సిడబ్ల్యూసి డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. అది తీసుకున్న కార్యక్రమే జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది పార్లమెంట్లో జరిగినటువంటి వీడియోని పెట్టడం ఇష్టం లేక మేము ఒక చిన్న పిక్చర్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ రోజున్న సందర్భంలో అంబేద్కర్ అంటే ఆ రోజు ఈ ఇన్సల్టింగ్ కమెంట్స్ వారు చేయడం జరిగింది, వారు విలువను చేజార్చేలాగా. సో దానికి ఆ రోజు నుంచి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు చూస్తే ఇక్కడ పార్లమెంట్ సంబంధించిన అన్ని పార్టీలు కూడా ఆ రోజు ఐఎమ్ అంబేద్కర్ అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ పోరాటం చేయడానికి నిరసన తెలపడం జరిగింది. ఇది మన గౌరవ పిసిసి అధ్యక్షులు ఇక్కడ జిల్లావాసి అయినటువంటి మహేష్ కుమార్ అన్న గారు, ఏఐసిసి పెద్దలందరూ కూడా హైదరాబాద్లో చేసినటువంటి పాదయాత్ర ఆ రోజు తీసుకుని దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు తీసుకోవడం జరిగింది. దానిలో హైదరాబాద్లో చేసినటువంటి యాత్ర. అలాగే వివిధ వర్గాల్లో ఏఐసిసి స్థాయిలో ఉన్న సిడబ్ల్యూసి మెంబర్లు కావచ్చు, ఏఐసిసి స్పోక్స్ పర్సన్స్ కావచ్చు, ఏఐసిసి సంబంధించి ఎంపీలు కావచ్చు, వారి నియోజకవర్గ పరిధిలలో ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు కూడా ఇది అంబేద్కర్ గారికి సంబంధించినటువంటి ఇన్సల్టింగ్ వారి మీద తక్కువ చూపుతో చూసినటువంటి విధానాన్ని చేస్తున్నటువంటి బీజేపీని మనం ఎండగట్టడం కోసం వారి కృషి ఏంటి అని చెప్పడం కోసం చేయడం జరిగింది అంబేద్కర్ గారిని. అయితే ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటే బ్యాక్ గాంధీ గారికి సంబంధించి వారు 1920కి ముందు సుమారుగా 100 సంవత్సరాల క్రితము వారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షులుగా ఉండే అన్నమాట. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి 100 సంవత్సరాల క్రితం వారు అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. కాబట్టి వారిని స్మరించుకుంటూ వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి విలువల్ని, శాంతియుత వాతావరణాన్ని, అలాగే పాదయాత్రను తీసుకుంటూ మనం చేస్తున్న స్మరణలో సిడబ్ల్యూసి మీటింగ్ నవ సత్యాగ్రహ బైఠక్ అని గత డిసెంబర్లో జరిగింది. 26 డిసెంబర్ నాడు తీసుకోవడం జరిగింది, బెల్గాంలో తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఆ మీటింగ్కి సంబంధించిన మీరు ఫోటో తీసుకోవడం, అప్పుడే దీనికి సంబంధించినటువంటిది అంటే జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధానం అనే ఒక ఆలోచన తీసుకొని అప్పటి నుంచే తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ ఒక పెద్ద స్థాయిలో పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ పబ్లిక్ మీటింగ్కి సంబంధించిన విజువల్ మీరు చూస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఏఐసిసి ఒక సర్క్యులర్ను కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం కేవలం ఏఐసిసి స్థాయిలోనే కాకుండా ప్రతి గ్రామ స్థాయిలో జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి కేసీ వేణుగోపాల్ ఈ సర్క్యులర్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ మీరు చూస్తే జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ అనేది అన్ని రాష్ట్ర స్థాయిలో, గ్రామ స్థాయిలో, మండల స్థాయి, గ్రామ స్థాయి దాకా కూడా వెళ్ళేటట్టుగా ప్రతి స్థాయిలో జరగాలనే ఉద్దేశంతో
ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించినటువంటి మీటింగ్ ఇది బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ అంబేద్కర్ గారు పెట్టినటువంటి ప్లేస్లో ఫస్ట్ మీటింగ్ పెట్టారు. ఇది మావో అని మధ్యప్రదేశ్ కిందకి వస్తుంది. అక్కడ వారు మీటింగ్ పెట్టి అక్కడ నుంచి ఈ మిషన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, సో దీన్ని మనం తెలుగులో మనకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే రాజ్యాంగ పరిరక్షణ పాదయాత్ర అని ఈ కార్యక్రమానికి మనం ఒక పేరు పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్, ఇది ఇప్పటివరకు పెద్దలందరూ కూడా, నాకంటే వచ్చే ముందు పెద్దలందరూ కూడా చెప్పడం ఇది సంవత్సరం పాటు తీసుకున్నటువంటి యాత్ర. అంటే కేవలం ఇది మండల స్థాయిలో ఇప్పుడు ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమము జిల్లా సన్నాహక సమావేశం, దీని తర్వాత మండలానికి సంబంధించి జరుగుతుంది, తర్వాత గ్రామ స్థాయిలో పాదయాత్ర జరుగుతుంది. ఇది జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక నెల రోజులలో ఫ్రంటల్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా కార్యక్రమాలు, ఒక సంవత్సరం పాటు వీళ్ళని స్ఫూర్తి తీసుకునేటువంటి కార్యక్రమాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంది. అది ఇప్పుడు ఈ పాదయాత్ర ఒక ఫేజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చేసేదంతా కూడా మనం ఫేజ్ 1కి సంబంధించిన ప్రోగ్రాము. కాబట్టి ఈ ఫేజ్ 1లో మనం ఈ పాదయాత్ర తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే దీన్ని మనం ఫార్మాట్ ఎలా చేశారు అంటే 2 అంశాలు తీసుకోవాలి ఇక్కడ. ఒకటి ఏంటంటే గ్రామ స్థాయిలో కూడా వెళ్ళాలి. అంటే ఒక విలేజ్ టు విలేజ్ కనెక్టివిటీ, అన్ని విలేజ్లు ఒకటిసారి చేసేటువంటి కార్యక్రమం కాదు. ఒక గ్రామం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో గ్రామం, ఆ గ్రామం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో గ్రామం, ఇలా ఒక గొలుసు కొట్టుగా అన్ని గ్రామాలు అయిపోయిన తర్వాత ఎండింగ్ చేసేటువంటి లాగానే నడుస్తుంది పాదయాత్ర అనేది. అలానే ఇది రిలే పద్ధతిలో జరుగుతుందండి పాదయాత్ర. అయితే ఈ రిలే పద్ధతిలో జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఇప్పుడు మీకు కొన్ని పేపర్లు కానీ ఇక్కడ బుక్స్ కానీ ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఒక మోడల్ కిట్ అనేది పిసిసి అధ్యక్షులు గారు ప్రతి మండలానికి ఒక మోడల్ కిట్ ఇస్తారు. ఆ కిట్లో కూడా ఏమొస్తుంది అనేది నేను చూపిస్తాను. నెక్స్ట్, ఇది ఫేజ్ 1. నెక్స్ట్, ఓకే. ఇప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి సన్నాహక సమావేశం నిన్ననే 19వ తారీఖు కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దానిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేటర్లు, డిసిసి అధ్యక్షులు అందరు రావడం జరిగింది. అది హైదరాబాద్లో ఇందిరా భవన్లో జరిగింది. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి జిల్లా సన్నాహక సమావేశం. నెక్స్ట్, సో ఈ జిల్లా సన్నాహక సమావేశంలో అందరూ పెద్దలు, అందరూ అన్ని స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఇక్కడ రావడం జరిగిందండి. సో ఇప్పుడు ఈ సమావేశాలు ఎప్పుడైతే ఉందో 24 లోపల తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిసిసి అధ్యక్షులు ఈ ప్రాంతం వారే, ఇక్కడ యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్న డిసిసి అధ్యక్షులు కూడా నేనే ముందు చేసేస్తా అని ముందస్తుగా ఇక్కడ కార్యక్రమం తీసుకునేది. రాష్ట్ర స్థాయిలో మొట్టమొదటిసారి జరుగుతున్న జిల్లా సన్నాహక సమావేశం నిజామాబాద్ అని చెప్పడానికి నేను వారిని అభినందిస్తున్నాను దానికి సంబంధించిన అంశంలో. నెక్స్ట్, అయితే దీని తర్వాత జరిగేది మండల సన్నాహక సమావేశం. దానికి సంబంధించింది ఈ రోజే కార్యాచరణ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎవరెవరైతే కంటెస్టెడ్ క్యాండిడేట్లో ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో దానికి సంబంధించి వారి మండలాలకు సంబంధించి ఏ రోజు మండలాల్లో మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు అనేది ఆ కోఆర్డినేటర్స్ ఈరోజు మన వెంకట్ బలమూరి గారు చెప్పినట్టు, పెద్దలు చెప్పినట్టు వారందరూ కూడా ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది, అది చూపిస్తాను. ఈ రోజే లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే రేపటి నుంచే మీరు మండలాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 28వ తారీఖు లోపల కనుక మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని తర్వాత మీరు పాదయాత్ర తీసుకుంటే వీలైనంత వరకు ఏప్రిల్ 8 లోపల అయ్యేటట్టుగా చూడండి అనేది నా ఒక విన్నపం. నెక్స్ట్, అయితే ఇక్కడ పాదయాత్రకు సంబంధించిన ఫార్మాట్ చెప్పినట్టు విలేజ్ టు విలేజ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ రిలే ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది. అది ఒకవేళ టౌన్ కానీ డివిజన్ కానీ ఉందనుకోండి, ఇది కేవలం గ్రామాలలోనే జరుగుతుంది అని మాత్రం అనుకోవద్దు, అందరూ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ టౌన్ ఉందనుకోండి, టౌన్లో కూడా డివిజన్ టు డివిజన్, ఒక డివిజన్ అయిపోయినాక ఇక్కడ డివిజన్ ఎన్ని ఉన్నాయన్నా 60 డివిజన్. ఈ 60 డివిజన్ ఏంటో ఒక డివిజన్ అయిపోయాక ఒక డివిజన్ అయ్యాక ఒక డివిజన్, అట్లా సత్యన గారు చెప్పినట్టు పొద్దున్న ఒక 2, సాయంత్రం ఒక 2 చేసుకుంటే మనకు ఒక 10 రోజులలో 15 రోజులలో ఈ పాదయాత్ర కార్యక్రమం అయిపోయేటట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అయితే దీనికి మీకు ఇచ్చే కిట్లో ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ప్లెడ్జ్ మనం చేసాం, ప్రతి దగ్గర కూడా మనం ప్లెడ్జ్ చేసుకుంటూనే ప్రతిజ్ఞ తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకొని వెళ్ళాలి. అయితే ఎలా జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం? ఒకవేళ గ్రామ స్థాయిలో అనుకోండి, గ్రామ స్థాయిలో అయితే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే మీరు మండలంలో మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏ విలేజ్ నుంచి ఏ విలేజ్కి పెట్టుకోవాలనే రూట్ ప్లాన్ మీరు తీసుకోవాలి. మొదట ఏ విలేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, తర్వాత ఏ విలేజ్ అనేది ఒకటి. రెండవది సపోజ్ రేపు నేను యాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఈ రోజు అక్కడికి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలకు కావచ్చు, అలాగే గ్రామస్తులకు కావచ్చు, మనం తెలియపరచుకోవడానికి ఇక్కడ మనకున్నటువంటి సాధకం డప్పు చాటి పైన ఏదో ఒక రకంగా మనం వాళ్ళకి తీసుకెళ్లేటట్టుగా ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే ఇనాగ్రేషన్ రిచువల్స్ అంటే మనకు సంబంధించినటువంటి ఫోటో కిట్ అనేది వస్తుందండి. ఆ కిట్లో గాంధీ గారిది, మన అంబేద్కర్ గారిది, రాజ్యాంగం, ఈ మెటీరియల్, అలాగే ఒక పార్టీకి సంబంధించినటువంటి జెండా, ఇవన్నీ కూడా మీకు మండలాలకు అంటే ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని మండలాలకు కూడా పిసిసి గారి నుంచి మీకు
కిట్ వస్తుంది, ఒక మండలానికి ఒక కిట్ వస్తుంది. తర్వాత బ్యాక్ ముందుకు. దీని యొక్క లక్ష్యం అయిన సందేశం ఇప్పుడే పెద్దలు మీరందరూ కూడా నిల్చొని చదవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇది లక్ష్యం సంబంధించిన కాపీ ఇక్కడ ఉంది, మీకు కాపీలు ఇస్తారు. ప్రతి మండలాధ్యక్షులు ఒక్కొక్క కాపీ ఇస్తారు ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ ఇది ప్రతిజ్ఞ. ఇప్పుడు మోహన్ రెడ్డి గారు మనందరి ద్వారా ఈ ప్రతిజ్ఞ చేయించడం జరిగింది. ఈ కాపీ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అయితే నేను చెప్పినట్టు మోడల్ కిట్ అని అంటారు. ఇది ఒక బ్యాగ్లో కానీ ఇది ఒక బ్యాగ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీ మోడల్ కిట్. దానిలో ఏమేమి వస్తాయి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్లాగ్ కాదు ఇది. రెండవది వచ్చేసి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య రాహుల్ గాంధీ గారు పట్టుకుంటున్నారు చిన్నది మినీ సైజు, మరి పెద్దదంటే ఇంకా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి మినీ సైజు ఒకటి కాకపోయినా ఒకవేళ దానికి సంబంధించినటువంటి ఫోటో అయినా. సో ఇట్లా గాంధీ గారి ఫోటో, అంబేద్కర్ గారి ఫోటో, రాజ్యాంగం యొక్క ఫోటో, ఒక జెండా. అంటే ఒక గ్రామంకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ విలేజ్ ఉంటారు, ఇంకా 2-3-4 నాయకులు ఉంటారు కాబట్టి ఒక 4-5 పట్టుకునేలాగానే మీకు అన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జెండా ఒకరు పట్టుకోవడం, ఫోటోలు ఒకరు పట్టుకోవడం, బ్రోచర్స్ ఒకరు పట్టుకోవడం, దాన్ని చదివించడం. అయితే ఇక్కడ ఒక గ్రామం జరిగిన తర్వాత రిలే లాగా కాబట్టి ఒక గ్రామం అయిన తర్వాత ఇంకో గ్రామంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఆ గ్రామం సంబంధించి అక్కడ మళ్ళీ ప్రతిజ్ఞ చేసినప్పుడు ఈ ఫొటోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఏదైతే మండలం వైజ్గా వచ్చిన కిట్ ఉందో ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకో గ్రామం వాళ్ళకు మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వాళ్ళ పాదయాత్రలో పాల్గొని ఈ గ్రామం వాళ్ళ టాస్క్ అయిపోయినట్టు. అయితే నా తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ గ్రామం అలా ఒక గొలుసు కొట్టుగా 20 గ్రామాలు ఉన్నాయి అనుకోండి. 20 గ్రామాలు పొద్దున సాయంత్రం యాత్ర జరుగుతూ ఉంటుంది. పొద్దున వీలైతే ఎండాకాలం కాబట్టి పొద్దున 2 గ్రామాలు సాయంత్రం 2 గ్రామాలు చేయగలిగితే ఇంకా చాలా మంచిది. అలాగే డివిజన్ కానీ అలాగే టౌన్ కానీ అలాగే ఉన్నటువంటి వార్డులు కానీ కూడా ఇదే ప్రవర్తనలో తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ అయితే ఇది చేస్తున్న సందర్భంలో మరి మనం చేసే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఇది పెద్ద స్థాయి నాయకులకు ఎలా తెలవాలి, నా ఊరిలో నేను చేశాను, నా మండలంలో నేను చేశాను, ఎలా తెలియాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇది రిపోర్టింగ్ ఫార్మాట్ మనం చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు రిపోర్టింగ్ కనుక చూస్తే నేమ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్, ఇది జిల్లాకు సంబంధించిందండి. ఇప్పుడు ఈ రోజు మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత జిల్లా అధ్యక్షుడిని ఫిల్ చేసి పంపించాలి గాంధీ భవన్కి. నేమ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ సంబంధించిన ఏ రోజు మనం అనుకుంటున్నాం, ఈ రోజు జరిగిన అంశం ఏంటి అని తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ 1 మండలం పేరేంటి, ఇక్కడికి వచ్చిన మండలం కావచ్చు, డివిజన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు, మండలం కానీ డివిజన్ కానీ వాళ్ళ పేరేంటి, వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ ఏంటి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఏంటి దగ్గర కనిపిస్తుంది, వాళ్ళ ఏజ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు యాత్ర, వాళ్ళ మండలంలో ఏ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనే డేట్ కూడా ఇవాళనే చెప్పాలి. తర్వాత అంటే వాళ్ళు కూడా మండల సన్నాహక సమావేశం ఏ రోజు పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారు అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేసి చేయాలి. ఎట్లనే వాళ్ళ మండలంలో కానీ డివిజన్ కార్పొరేషన్ కానీ మున్సిపాలిటీ కానీ ఉంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, అక్కడ డివిజన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, వార్డులు ఎన్ని ఉన్నాయి, గ్రామ పంచాయతీలు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మెన్షన్ చేసుకొని అక్కడ సంబంధించిన కౌన్సిలర్లు, ఒకవేళ కౌన్సిలర్లు ఉంటే కౌన్సిలర్లు, గ్రామ స్థాయిలో ఎంపీటీసీలు ఉంటే ఎంపీటీసీలు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కింద డిసిసి అధ్యక్షులు గారు ఇక్కడ సంతకం చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నటువంటి ఇక్కడికి సంబంధించి వెంకట్ గారు, అలాగే సత్యనారాయణ గారు, వీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేటర్స్ ఎవరైతే 2 నియోజకవర్గాలకు ఒక్కొక్కరిని కోఆర్డినేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సంతకాలు చేసి మాకు పంపించడం జరుగుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది మండల ఫార్మేట్. దీని తర్వాత మీరు మండల సన్నాహక సమావేశం చేస్తారు కాబట్టి ఈ మండల సన్నాహక సమావేశం చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చాలా వరకు డివిజన్లు కానీ మండలానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీ మండలంలో ఎన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి, ఎన్ని కానీ లేదంటే అంబేద్కర్ కానీ విగ్రహాలు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేయండి. స్టార్టింగ్ డే ఎండింగ్ డే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ 2 విగ్రహాల దగ్గర ఎండ్ చేసి మీరు ఆ ఫొటోస్ కానీ పంపి గారు చెప్పినట్టు, పెద్దలు చెప్పినట్టు రేపు స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి, చాలా యాక్టివేటెడ్గా పనిచేసుకుంటే రేపు రాబోయే రోజులలో స్వకార్యం అంటే విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్న ఇప్పటికెళ్ళి ప్రజల లోపల ఉన్నట్టు, అలాగే సమస్యలు ఉంటే పెద్దల దృష్టికి తీసుకుపోయి దాన్ని పరిష్కరించుకునేలాగా చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని సంవత్సరం పాటు జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీరందరూ కూడా బాధ్యతతో పనిచేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలతో నమస్తే అండి. ఏదైతే జై బాపు జై
కార్యక్రమానికి ఇన్ఛార్జ్గా వారి సేవలని గుర్తించి యువకుడు అయినా కానీ ఎమ్మెల్సీ చేసిన వెంకట్ గారికి, అదేవిధంగా మిత్రుడు సత్యనారాయణ గారికి, వారికి కూడా కందాల చైర్మన్ ఇచ్చారు. తహేర్ బిన్ అమ్దార్ గారికి, వేదిక అలంకరించిన పెద్దలకు, ఇక్కడ చేసిన కాంగ్రెస్ ముఖ్యులకు, ప్రెస్ సోదరులకు అందరికీ నమస్కారం. ఇవన్నీ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం, ఇవన్నీ ఎందుకు రిపీట్ చేయవలసి వస్తూ ఉందంటే, గాంధీ గారు కానీ కొన్ని చట్టాలు చేసుకున్న తర్వాత జేబీ వారందరూ మన కొరకు స్వాతంత్రం తెచ్చుడు కాకుండా మనం అందరం ఇంట్లో కలిసి ఉండాలి, ఉంటే మన కుటుంబాలు మనం బాగుపడతాం, అభివృద్ధి చెందుతామని చట్టాలు చేసుకున్నాం. కానీ రాజకీయాలు కొన్ని స్వార్థాల కొరకు కుల మతాలు పెట్టేసి దాన్ని ఏదైతే రెచ్చగొడతా ఉన్నారో దాంట్లో భాగంగానే మన రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ, ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ ఖర్గే గారు కానీ అది ప్రోగ్రాం ఇవ్వడం జరిగింది. దయచేసి ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ గారికి ఏం వచ్చేది లేదు, రాహుల్ గాంధీకి ఏం వచ్చేది లేదు, సుదర్శన్ రెడ్డికి ఏం వచ్చేది. రేపు మీ అందరి భవిష్యత్తులని కాపాడుకోవటానికి కొన్ని సిద్ధాంతాలు పెట్టుకున్నాము. ఆ సిద్ధాంతాలని గ్రామాల్లోకి వెళ్ళండి. బీజేపీ అయితేనేమి, టీఆర్ఎస్ అయితేనే, మనమైతేనే ఎటు వచ్చినాం, ప్రజలు ఎన్నుకున్న తర్వాత వచ్చినాం. ఎవరు దగ్గరుకోవాలి, ప్రజల దగ్గరుకోవాలి. మీరు తప్పులు చేస్తే, ఇటువంటి వాళ్ళకి వేస్తే, మనం ఏదైతే మన పిల్లల కొరకు మనం కొన్ని సంపాదించింది ఖర్చు పెట్టకుండా భవిష్యత్తు కొరకైతే డబ్బులు ఉంటామో, ప్రాపర్టీ చూస్తామో, ఇది కూడా అంతే, దానికంటే ఎక్కువ. మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఎన్ని ఉన్నా ఏమున్నా సిస్టమ్స్ లేకుంటే మనం అందరం కష్టమవుతుంది. తగాదాలతో వేరే దేశాలలో చూస్తూ ఉన్నాం, అర్థం లేకుండా కొట్టుకొని వస్తూ ఉంటాం. మనం ఇంత పెద్ద పాపులేషన్ ఒక్క నెల కుంటుపడితే మళ్ళీ మనకు 6 నెలల దాకా కోలుకునే పరిస్థితులు లేవు. నేను ఇప్పటిదాకా పొద్దున పోయినా 8 గంటలకు అవన్నీ తిరిగి వచ్చిన కిరాలు ఎప్పడ ఎందుకు ఒక్క ఉన్న కాడికి ఒక గుంట లేకుండా వాళ్ళు గిట్ట రైతుకు ఒక ఎకరం పోతే మళ్ళీ వాడు 1 ఇయర్ ఆ సంపాదించింది కూడా ఎంత పడతాం. ఇది దీని కొరకు దయచేసి మరి మీరందరూ మోహన్ రెడ్డి గారు ఇన్ఛార్జ్లకు చెప్తా ఉన్నారు, రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు, సెల్ ప్రెసిడెంట్ అని తింపండి. ఎవరైతే ఇచ్చిన డ్యూటీలు పని చేయకుంటే యాక్షన్ తీసుకోండి, అప్పుడే మనం బాగుపడతాం. గ్రామాలలో పోయినాక ఈ బుక్స్లు ఉన్నాయో చెప్పద్దు, వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా రాజ్యాంగం ఇవన్నీ పాపం ఆడవాళ్ళకి కానీ ఇంకోళ్ళకి అనేది మనం వెలుగు తెచ్చుకున్నాం, వెలుగు ఓటేసుకున్నాం, ఈ విధంగా చెప్పండి. చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అంటే మీరు సిస్టంలో ఎక్కడ ఏ గ్రామాలకు పోతే వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది. ఈ గ్రామంలో మీకు లాస్ అయిపోయింది. ఎందుకు లాస్ అయింది? కొందరు పార్టీ నాయకులు దుర్మార్గం చేసేవాటి మీరు అందరూ లాస్ అయింది. కొన్ని ఎవరు ఎన్నుకున్నారు, మనం ఎన్నుకున్నాం. ఇది రెచ్చగొట్టేది చేయకుండా మన సిద్ధాంతాలు మనం ఏదైతే ప్రజల కొరకు చేస్తూ ఉన్నారో దాన్ని మళ్ళీ మీరు ఇవన్నీ మర్చిపోయారు. తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ జ్ఞాపకం పెట్టుకొని రేపు లోకల్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇవన్నీ చేస్తే మనము మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్తాం. మనకు అర్థమయ్యే విధంగా
గత ప్రభుత్వాలు కేసీఆర్ గారు కానీ మోడీ గారు కానీ బీజేపీ సంవత్సరం 2 కోట్ల జాబులనే, కేసీఆర్ జాబులనే. అయినా మనం ఈయన చేసిన లక్షల కోట్లు పక్కన పెట్టి అవిటి కూడా బాధ్యులు కట్టుకుంటూ మన పిల్లలు చదువుకున్నారే, విద్యావంతులైతే రోడ్ల పైన తిరుగుతున్నారంటూ మనకు ఎక్కడైతే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే మన ప్రజల కొరకు సేవ చేసుకోవడానికి పోస్టింగ్లు అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ ఫిలప్ చేస్తూ ఉంటాం. అవన్నీ మనం ప్రజలకు తీసుకుపోవాలి. తీసుకుపోయేటప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. మీరు ఏదో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఎత్తికెక్కది. మీరు ఇంత కష్టపడి పాదయాత్ర చేస్తారా? చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా ఎందుకొరకు చేస్తూ ఉన్నాం మనం? వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేయడానికి, వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవడానికి రాజ్యాలు ఇట్లయితున్నాయని. దయచేసి అవన్నీ కొందరికి 2-3 ఉంటారు, వాళ్ళకి చేత కాకుండా పక్కన ఉండండి, కానీ చేసే వాళ్ళని జడగొట్టకండి. ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా మీ అందరూ మీ భవిష్యత్తు కొరకు. రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఏమొచ్చేది లేదు, సుదర్శన్ వెంకటకి వచ్చేది లేదు, మోహన్కి వచ్చింది. మనం అందరం బాగుండాలంటే ఈ వ్యవస్థను కాపాడాలి. ఎందుకు కాపాడాలి? మనకు ఓట్లు వేసుకున్న వాళ్ళు ఇవన్నీ రెచ్చగొడతా ఉన్నారు. కాబట్టి అవన్నీ చేస్తారని ఆశిస్తూ దయచేసి అందరు తిరిగిన నోటు చేసుకోండి, తిరిగేటోళ్ళు తిరగండి. మేము కూడా అసెంబ్లీ 27 వరకు ఉన్నది. అసెంబ్లీ అయిపోయినా కూడా వస్తాం. తప్పనిసరిగా ఇవాళ అసెంబ్లీ పోలే మీటింగ్ ఏమంటే రేపు మన జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే రిక్వెస్ట్ చేశారు, మేమంతా చిన్న వాళ్ళము, ఎస్సీ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక చిన్న పదవి ఉన్నది, మీరు నచ్చుకుంటూ పోలేదు. తప్పనిసరిగా చెప్పాను. అంటే నేను ఈ ఏజ్లో అటు దుక్కలేటు మన హైదరాబాద్ ఎటు అయినా మన ప్రజల కొరకు భవిష్యత్తుని బాగా చేస్తే వాళ్ళందరూ ఎందుకు వేశారు? వీళ్ళు లెక్క అన్ని ఎందుకు వేసుకున్నామంటే కథం అయిపోయింది కదా భారతదేశం. అట్లా చేయలే, అప్పుడే విభజించలే. నేను ఇంకా వేరే విభజించుడు సంగతి చెప్తే బాగుండదు, కానీ ఇవన్నీ దయచేసి కొందరు పార్టీల పేరు చెప్పారు లేదు, కానీ ఎంఐఎంఓ కూడా అట్లా అంటారు. వీడేమో బీజేపీ వాడు హిందూ అంటాడు, వాడు ముస్లిం అంటాడు. ఇది ఎక్కడ అన్నా? దయచేసి వాడు అనని, వాడు అంటున్నాడు వీడు అంటున్నాడు. మరి మీరు ఎవరికి వేస్తారు? అందరిని కలుపుకోపోయడానికి వేయాలి. అంతేండి, ఒక ఏదో మీరు చెప్పలేరు, ఇంకొకటి మనం చెప్పేది. ఆ విధంగా వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. ఊగనన్ను తిరిగినాం అయిపోయింది. ఇదంతా దయచేసి మీరు చేతులు ఇచ్చి దండం పెడతా. తిరిగినాం మీ ఎందుకు ఖరాబ్ అవుతుంది? పార్టీకి ఉపయోగపడదు, మన పిల్లలకు ఉపయోగపడది. ఉపయోగపడేటట్టు అందరు మండల ప్రెసిడెంట్లు కానీ, యువకులు కానీ, యూత్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అయితే ఎక్కడ కాదు తీసుకొనేస్తాం. మీరు ఏదో ఎలక్షన్ వచ్చినట్టు కాదు. ఈసారి తిరగకుంటే ఎవరిచ్చిండ్రో మీకు ఎలక్షన్ పెట్టించిన వాళ్ళు ఇచ్చింది. ఎవరి కొరకు ఏమన్నాం? యూత్ పిల్లల కొరకు ఏమంటున్నాం. అంతేనా? మా కొరకు ముసలి. కాబట్టి అందరూ యూత్ కాంగ్రెస్ కానీ, ఇది మీ ఇంగ్లీష్ కానీ, ఎస్సీసీలు కానీ, బీసీసీలు కానీ, ఎస్టీసీలు కానీ, ప్రజల వరకు కాదు బిడ్డ. అందరూ దయచేసి వార్డుల్లో తిరగండి. రేపు మీ అందరి భవిష్యత్తు బాగుంటారు. పాపం రాహుల్ గాంధీకి ఏం అవసరము, సోనియా గాంధీకి మనకు అంత ఎందుకు బాగా లేకున్నా ఎందుకొరకు అందరూ కూడా అనుకుంటే ఇంకా మనం తినేస్తారు వీళ్ళు. ఆ ఉద్దేశం
నాకు కూడా ఏమవుతుంది పంటలో ఏమైనా ఎకరాలు వేసిందా అరే పోతే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఈ విధంగా తప్పనిసరిగా అందరూ పని చేస్తారా? ఒకసారి చేతులు ఎక్కుంది. థ్యాంక్స్, మీరు అందరికీ పని చేస్తామన్నందుకు కొద్ది పని చేస్తారు నుంచి కూడా మనంతా రాజ్యాంగం నిర్ణయించిన వారికి కనీసం గౌరవం లేకుండా పార్లమెంటు ఇష్టానుసారి మాట్లాడినందుకు, విధానాలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నందుకు మన పెద్దలు ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు, పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ గౌడ్ గారు అందరూ మన ప్రజలకు తప్పుదోలు పట్టిస్తా ఉన్నారు. వాస్తవాలు చెప్పాలి అన్న ఉద్దేశంతో మరి ఈరోజు బహుశా 27th వరకు కొన్ని గ్రామాలు కానీ మండలంలో కానీ మీటింగ్లు పెట్టుకొని వాస్తవాలు ఏమైతా ఉంది, డెవలప్మెంట్ ఏమైతా ఉంది, మన బిల్లులకు ఉద్యోగాలు వస్తలేవు, మనము ఏదైతే టెక్స్టులు పెంచి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారే అటువంటి వాళ్ళు కనీసం విద్యాలు ఇస్తలేదు. కాబట్టి అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం చేసుకున్న చట్టాలు కానీ రాజ్యాంగాలను కానీ ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా, ఎక్కడ ఏది అర్థమైతే ఆడవారికి ఏది అర్థమవుతుంది, చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా అర్థమవుతుంది, చదువుకొని రాని వాళ్ళకి ఏమవుతుంది. కాబట్టి ఆ విధానాన్ని చెప్పుకుంటూ రేపు ప్రజలకు వెళ్ళాలి, పాదయాత్ర చేయాలి. ఒక గ్రామం వాళ్ళు ఇంకో గ్రామం రావాలి, ఆ తర్వాత ఇంకో గ్రామం వాళ్ళు రావాలని ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు నిర్ణయించిన తర్వాత మన పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా నిర్ణయించారు. మనకి ఇన్ఛార్జ్గా ఎమ్మెల్సీ వెంకట్ గారు కానీ సత్యనారాయణ గారు కానీ వచ్చారు. తప్పనిసరిగా అందరం కలిసి ప్రజలకు వెళ్ళాలి. ఇది మన పార్టీ సమస్య కాదు, ప్రజల సమస్య. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తా ఉన్నారు. దాన్ని మనమంతు చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి తప్పనిసరిగా కార్యకర్తలు ప్రెసిడెంట్ అందరూ చేస్తారని ఆశిస్తాము. జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్. ఏఐసిసి అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక నిర్ణయం మేరకు, రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే జిల్లా స్థాయి సన్నాహక సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసి డిసిసి అధ్యక్షులు మోహన్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాకి సంబంధించి రాష్ట్ర జిల్లాకు సంబంధించి ఇన్ఛార్జ్గా కోఆర్డినేటర్లుగా బాల్కొండకి, నిజామాబాద్ రూరల్కి నన్ను, అదేవిధంగా బోధన్కి, నిజామాబాద్ అర్బన్కి నాగుల సత్తన్న గారిని ఇన్ఛార్జ్గా నియమించడం జరిగింది. క్షేత్రస్థాయిలో మండల స్థాయి మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసి మండల స్థాయిలో ప్రతి గ్రామాన్ని కూడా ఈ జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ ఈ యొక్క రాజ్యాంగ పరిరక్షణకై పాదయాత్ర చేపడుతూ ప్రజలకి వాస్తవాలు తెలియజేస్తూ రేపటి భవిష్యత్తు కోసం, రేపటి తరాల కోసం మన రాజ్యాంగాన్ని, మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకిచ్చిన రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ రకంగా ఆ రాజ్యాంగాన్ని తీసేసే ప్రయత్నం చేస్తుందో వాస్తవాలు తెలియజేసి ప్రజల్ని చైతన్యపరుస్తూ ప్రజలందరినీ మాతో పాటు కలిసికట్టుగా తీసుకొని వెళ్ళి ఈ పాదయాత్రని విజయవంతం చేస్తూ యావత్ సంవత్సర కాలం పాటు ఈ యొక్క పాదయాత్ర ఈసారి గ్రామ స్థాయి, దాని తర్వాత మండల స్థాయి, దాని తర్వాత జిల్లా స్థాయి, దాని తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయి ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టి బీజేపీ పార్టీకి ప్రజలందరితోటి కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీకి బుద్ధి చెప్పబోతున్నాం.